अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब जहां भार आपकी मूर्त स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए और बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना, ख्याल दूसरा विचार नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस पवित्र मूर्त पर जमाएं, उसके बाद ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बहुत शांति मिलेगी। यह है पूजा का तरीका जो हमारे सदगुरुओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए, ताकि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। जब चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी तो सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। ये सेकंड स्टेज है, कंसंट्रेशन, सुषुप्ति की अवस्था।
और उसके बाद सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। ये जो हमारा रास्ता है, ये अष्टांग, पतंजलि महाराज के अष्टांग योग का रास्ता है, ध्यान, धारणा और समाधि। आगे की सारी चीजें छोड़ देते हैं। क्या? आहार की शुद्धि, आसन सिद्ध करना, उसको अब ध्यान देते। तीन चीजें, ज्ञान, धारणा, कब होगा? जब आपका इष्ट एक होगा, एक इष्ट पूजा, एक इष्ट की पूजा। दूसरे भाई निराकार भगवान की उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु नाम को पकड़े, तरीका यही है पूजा करने का। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो आपको कुछ होगा। जब तक 24 घंटे का ध्यान नहीं बनेगा आपका अपने इसके प्रति, तब तक आपका जो गोल है वो आपका हासिल नहीं होगा। जीवन मुक्त अवस्था आपको प्राप्त नहीं होगी। ये मैंने अभी आधा घंटा सुबह पूजा का और आधा घंटा सायकाल पूजा का आपके सामने रखा कि ऐसे पूजा करेंगे तो आपका विशेष लाभ होगा। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हम सांस पर ध्यान करते हैं, सांस पर ध्यान रखते हैं। सांस पर ध्यान नहीं लगता किसी के गए थे, कहते ये सांस से करते हो। मैं कहा सांस से हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है। जब तक अपने सामने अपने इसको बना के उसकी आराधना नहीं करेंगे तब तक ध्यान आपका नहीं रहेगा। परमात्मा की है मेरी इच्छा को। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरुदेव। కళ్ళు తెరిచి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. అబ్బాయి, నిజమేమిటంటే ఈ రోజుకి కూడా నా భార్య బిడ్డలో జ్ఞాపకం వస్తుంటారు. ఇంకా నా స్వగ్రామం మీదుగా ఎప్పుడైనా వెళ్తూ ఉంటే ఈ జ్ఞాపకాలు బాగా తాజాగా వస్తూ ఉంటాయి. ఆవిడ నా భార్య, వీళ్ళు నా పిల్లలు, నా ఇల్లు, ఇంకా నా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళయ్యి పనులన్నీ చేసుకోగలుగుతున్నారని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు నేను వారి పాదాలకు నమస్కారం చేశాను. వాస్తవంగా ఆయన చాలా గొప్ప మహాత్ముడు, అవధూత, సందేహము లేదు. సన్యాసం తీసుకోగానే ఆశ్రమం మారుతుంది. ఈ సన్యాసానికి దానికి సంబంధించిన యమనియమాలన్నీ ఉంటాయి. ఇటువంటి ఆయనకు ఏ భార్య లేదు, ఏ బిడ్డలు లేరు, ఏ పొలం లేదు, ఏ ఇల్లు లేదు. శారీరకంగా త్యాగం జరిగింది, కానీ మానసికంగా త్యాగం జరగటానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఇందులో మరో విషయం కూడా ఉంది. ఏమిటంటే త్యాగంతో పాటు అహంకారం కూడా వస్తుంది. మనలాంటి గృహస్థులు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రపంచం తాలూకు బాధల వలన సన్యాసుల దగ్గరికి వెళ్ళి మన కష్టాలను వారికి చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అయ్యా, మేము చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాము, మనసుకు శాంతి లేదు, స్థిమితం లేదు, మనశ్శాంతి కలిగించేందుకు ఏదైనా ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి అంటాం. దానికి వారు ఉపాయం చెబుతుంటారు, చెప్పకపోరు. భగవంతుని తలుచుకో, భగవంతుని ధ్యానం చేసుకో, దీనివల్ల నిజమైన సుఖశాంతులు కలుగుతాయి అంటారు. దానితో వారు చెప్పిన ప్రకారం ఈ సంసారులు ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ కుదరదు. ఎప్పుడైతే కుదరటం లేదో తప్పనిసరి మరలా వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. మహాత్మా, కుదరటం లేదు, ఏం చేయమంటారు? ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, కానీ ధ్యానం కుదరట్లేదని చెబుతుంటారు. దీనికి వారేం చెప్తారంటే, ఈ విధంగా వింటుంటాం. బాబు, ఈ మార్గము సన్యాసులకి, మీరేమో సంసారులు. సన్యాసుల్లో సర్వధారణ మనుషుల కన్నా తాము వేరు అనే భావన ప్రారంభం నుంచే వారి హృదయంలో ఏర్పడుతుంది. సూక్ష్మ అహంకారము లోపలే పుట్టుకొస్తుంది. ఎక్కడ అహంకారం ఉంటుందో అక్కడ పరమాత్మ ఉండడు. మరి ఒక విషయం ఏమిటంటే, చాలామంది వ్యక్తులలో ఏదో ఒక విధమైన కష్టాలతో దుఃఖితులైనందుకు వారికి వైరాగ్య భావం పుట్టి దానితో సన్యాసం తీసుకుంటారు. సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. సన్యాస మార్గానికి యమ నియమాలు ఉన్నాయి. కఠోరమైన తపస్సు, బ్రహ్మచర్యము, ఆసన సిద్ధి, ప్రాణాయామము మొదలైనవి కావాలి. చాలామంది వలన ఇవన్నీ జరగవు. ఒకవేళ
ఏ కొద్ది మంది అయినా సాధించినా వారు బలవంతంగానే వారి మనస్సును నిగ్రహించుకోవటం జరుగుతుంది. ఇటువంటి అభ్యాసంలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఈ ఒత్తిడి మూలంగా చాలా సిద్ధులు శక్తులు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ మహిమలు సిద్ధులు ప్రాప్తించాయో ఈ ప్రపంచానికి సేవ చేద్దామని వస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ మార్గంలో ముఖ్య శత్రువులైన కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, అహంకారము సమూలంగా తీసివేయబడుతుందా? అణచబడిపోతూ మాత్రమే ఉంటాయి. ప్రతి ఒత్తిడి వలన వీటి మీద నియంత్రణ పూర్తిగా కలిగినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి అలా జరగలేదు. మరియు వారు ఈ సంసారంలోనికి వచ్చి సాంసారిక వస్తువులో సంపర్కము ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మనం వింటూ ఉంటాము, ఫలానా మహాపురుషుడు గొప్ప సన్యాసి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు వగైరా వగైరా. దీనికి కారణం ఏమిటంటే నిజంగా పరమాత్మ ప్రాప్తి కలగనంత వరకు ఈ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారం నుండి నిజమైన విముక్తి కలుగదు. ఎవరికైతే పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుందో వారికి ఈ కామ క్రోధాదులపై నియంత్రణ వస్తుంది. ఇవి వారికి మిత్రులుగా మారిపోతాయి. ఈ విధంగా కోటికి ఒక్కరు మాత్రమే కనపడతారు. ఇంకా ఎవరికైతే ఆ విధంగా అవుతారో వారి వలన ఈ ప్రపంచానికి చాలా మేలు జరుగుతుంది, చాలా లాభం కలుగుతుంది. అందువలన ఈ అభ్యాసంలో మొదటి నుంచి ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక స్ప్రింగ్ను లాగి పట్టుకున్నప్పుడు అలా లాగి ఉంచినంతసేపు బాగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ పొరపాటున చేయి వదిలైతే ఆ స్ప్రింగ్ వెళ్ళి ఎక్కడ తగులుతుందో చెప్పలేము. ముఖానికైనా తగలవచ్చు, తలకైనా తగలవచ్చు. కేవలము ఇదే స్థితి ఈ సాధనలో జరుగుతుంది. ఈ సాధనలో మొదటి నుంచి కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది. ప్రతి ఒత్తిడికి తప్పనిసరిగా ప్రతిక్రియ ఉంటుంది. ఈ ప్రకారంగా ఇటువంటి విషయాలన్నీ చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ బాగా ఆలోచించుకొని అర్థం చేసుకొని అప్పుడు మాత్రమే ఈ సన్యాస మార్గంలో అడుగుపెట్టాలి. ముఖ్యంగా ఎవరికైతే వివాహం అయ్యిందో గృహస్థాశ్రమంలో అడుగుపెట్టారో వారు మాత్రము చాలా బాగా ఆలోచించుకోవాలి. ఎవరో కోటికి ఒకరో ఇద్దరో మహాత్ములు గౌతమ బుద్ధుడు లాంటి వారు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆయన గృహస్థుడే అయ్యుండి సంసారాన్ని వదిలిపెట్టి ఈశ్వర ప్రాప్తిని పొందాడు. కానీ 1999 మంది సఫలీకృతులు కాలేరు. వారికి ఇహం ఉండదు, పదం ఉండదు. ఈ సేవకుని వద్దకు కూడా ఇటువంటి అనేక మంది ఆగమ్య చరస్థితిలో ఇటు చెందకుండా అటు చెందకుండా అయోమయ వ్యవస్థలో వస్తూ ఉంటారు. ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి భార్యాబిడ్డలను వదిలిపెట్టి చివరకు ఏమీ పొందకుండా నాశనం అయిపోతారు. అందువలన ఎవరైనా గృహస్థాశ్రమంలో అడుగు పెట్టారో వారు 1000 సార్లు ఆలోచించుకోవాలి. ఈ సన్యాస మార్గం వారి మార్గం కాదు. ఎవరైతే బాల బ్రహ్మచారులో ఎవరు సంస్కారులైతే దాన్ని ఉన్నతమైనగా వారి విషయం వేరు. వారు ఈ మార్గంలో చాలా ప్రకాశిస్తారు, కోట్లాది మందికి మేలు చేస్తారు. మన సంసారులకు ఏ విధమైన మార్గం లేదనే అభిప్రాయం చాలామందికి ఉంది. ఇంకా చాలామంది అభిప్రాయం ఏమిటంటే 55 లేక 58 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు మన ఉద్యోగాలు పనులు చూసుకుంటూ 55 లేక 58 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయిపోయాక అప్పుడు ఈ భగవద్ధ్యానము, ఉపాసన మొదలైనవి చేసుకోవచ్చని వారి అభిప్రాయం. ఇది చాలా పొరపాటు. 58 సంవత్సరాలు వచ్చి రిటైర్ అయిపోయాక తర్వాత ఏ పని జరగదు. అటువంటప్పుడు భగవత్ ప్రాప్తి సాధన అసంభవం అయిపోతుంది. అప్పటికి మన అలవాట్లు ఎంత బలీయమైపోతాయంటే అవి మార్చుకోవటం చాలా కష్టం. మన శరీరం కూడా మన మాట వినదు. ఆ స్థితిలో ధ్యానం చేయటము, మాట అట్లా ఉంచి అసలు కూర్చోవడమే కష్టమైపోతుంది. మనలో చాలామందికి ఈ 58 సంవత్సరాల తర్వాత సాధన చేద్దామని కలిగే భావన చాలా పొరపాటు. ఎప్పటి నుంచి మనకెందుకని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా తప్పు. ఇప్పుడు చేసుకోకపోతే మరలా జరగదు. ఏది జరగాలన్నా ఈరోజే జరగాలి.
అయితే ఈ గృహస్థుల యొక్క సాధనా మార్గం కూడా చాలా పురాతనమైనదే, కానీ దానిని మనం మర్చిపోయాం. ఇది మాత్రము చాలా ఉన్నతమైన మార్గము. మీరు జనక మహారాజు పేరు వినే ఉంటారు. జనక మహారాజును విదేహుడు అని పిలిచేవారు. ఆయన ఎంతో గొప్ప మహాత్ముడు, బ్రహ్మజ్ఞాని అయి ఉన్నారు. వారి కాలంలో అనేక మంది మహర్షులు వారి శిష్యుల్ని ఆయన వద్దకు పరీక్ష కోసం పంపుతూ ఉండేవారు. అలా పరీక్ష చేసి ఒకవేళ జనక మహారాజు గారు ఆ సాధకుడిని బ్రహ్మజ్ఞాని అంటే బ్రహ్మజ్ఞానే కాదు అని అంటారు. ఆయన ఒక మహారాజు. రాజ్యం యొక్క ఎన్నో పనులు ఆయనకు ఉండేవి, ఎన్నో బాధ్యతలు ఉండేవి. ఆ బాధ్యతలు అన్నింటినీ చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ అంతట బ్రహ్మజ్ఞాని అయ్యారు. కానీ మనకు ఉండే బాధ్యతలు ఒక మహారాజు యొక్క బాధ్యతల కన్నా చాలా తక్కువ. ఒక మహారాజే బ్రహ్మజ్ఞాని కాగలిగినప్పుడు మనం ఎందుకు కాలేము? తప్పకుండా కాగలుగుతాము. అందువలన బహు పురాతనమైన ఈ మార్గాన్ని మీ ముందుంచుతున్నాను. దీన్నే ఇతి మార్గము అంటారు. ఈ మార్గము పాత్ ఆఫ్ ఎడిషన్ అయి ఉన్నది. దీంట్లో మనం మన జీవితంలో ఒక వస్తువును కలుపుకుంటున్నాము, ఏమీ వదులుకోవటం లేదు, త్యాగం చేయటం లేదు. మనం ఒక వస్తువును పెంచుకుంటున్నాము. వీ యాడ్ సంథింగ్ టు అవర్ లైఫ్. అది ఏమిటంటే పరమాత్మ యొక్క నామము, భగవంతుని యొక్క నామము. పరమాత్మ యొక్క నామం ఎటువంటి గొప్ప జ్యోతి అనగా నిజమైన పద్ధతిలో మన హృదయంలోనికి వచ్చినట్లయితే చీకటిని దానంతటదే దూరం చేస్తుంది. ఎక్కడ ప్రకాశం ఉంటుందో అక్కడ అంధకారము ఉండదు. వెలుతురు రాగానే చీకటి పోతుంది. వాల్మీకి మహర్షి భగవన్నామాన్ని తిరగవేసి జపించి కూడా అంతటి మహర్షి అయ్యాడు. ఎంత గొప్ప మహర్షి అయ్యాడంటే రామాయణాన్ని ముందుగా వ్రాసాడు, తర్వాత సంఘటనలు జరిగాయి. ఆయన ఎలా జరుగుతాయని వ్రాసారో అలాగే జరిగాయి. అటువంటి గొప్ప మహాత్ముడు అయ్యాడు. మరి ఆయన ఎటువంటి వాడు? గొప్ప బందిపోటు మరియు హంతకుడు. ఎంతటి భయంకరమైన దొంగ అయినా యాత్రికుల సామాన్లు దోచుకొని వారి తలలు నరికి వేసేవాడు. నేను ధర్మానుయుక్తంగా సంపాదించుకుంటున్నాను అని చెప్పుకునేవాడు. ఇటువంటి భయంకరమైన వ్యక్తి జీవితంలో భగవంతుని నామాన్ని హృదయం ద్వారా తిరగవేసి జపించినప్పటికీ కూడా ఎంతటి పరివర్తన వచ్చిందంటే రామాయణము మొదట వ్రాసిన సంఘటనల తర్వాత అదే ప్రకారంగా జరిగినటువంటి ఉన్నతమైన మహర్షి అయ్యాడు. అందువలన ఈ భగవన్నామము హృదయంలో జాగృతమైతే చీకటిని, అజ్ఞానాన్ని దానంతటదే దూరం చేస్తుంది. అందువలన మనం జీవితంలో ఏది త్యాగం చేయవలసిన పని లేదు. ఈరోజు మీ జీవితం ఏ విధంగా ఉందో దానికి మరి యొక్క భగవన్నామము అనే వస్తువును అదనంగా కలుపుకోండి. ఈ మార్గంలో నడుస్తూ ఒకరి తర్వాత మరొకరు పరంపరానుగతంగా సద్గురు పదమును పొందిన మా గురుదేవులు పరమాత్మ ప్రాప్తి పొందుటకు, జీవన్ముక్త స్థితి పొందుటకు వారి జీవితాలలో చాలా కష్టాలు అనుభవించారు. వారి జీవితాలు ఎన్నో ఇబ్బందులతో కూడుకొని ఉన్న చాలా పెద్ద పెద్ద కష్టాలలో ఉంటూనే ఈ ఆత్మవిద్యను ప్రాప్తి పొందటమే కాకుండా మనలాంటి వారి కోసం కొన్ని సులువులను వదిలి వెళ్ళారు. వారి జీవిత కాలంలో జీవన్ముక్త స్థితిని ప్రాప్తి పొందారు. జీవన్ముక్త స్థితిని పొందటమే మన లక్ష్యం. మనం సన్యాసులమైన, గృహస్థులమైన ఏ విధమైన పద్ధతి ద్వారా, జ్ఞాన మార్గం ద్వారా కానీ, కర్మ మార్గం ద్వారా కానీ, ధ్యానం ద్వారా కానీ ఎందుకు మనం జీవన్ముక్త స్థితిని పొందలేము? జీవన్ముక్త స్థితిని పొందిన ప్రాణిలో 2 విశేష గుణాలు ఏర్పడతాయి. మొదటిది నిరంతరము పరమాత్మని యొక్క జ్ఞాపకం, భగవంతుని యొక్క ధ్యానము. నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, తింటున్నా, త్రాగుతున్నా, నిద్రలో ఉన్నా, మెలకువలో ఉన్నా, ప్రపంచం తాలూకు ఏ పని చేస్తున్నా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్నే శ్రీ బమ్మెర పోతనామాచులు ఆయన రచించిన శ్రీ మహాభాగవత గ్రంథంలోని ప్రహ్లాద చరిత్ర ఈ విధంగా వ్రాశారు. రెండవది ఏమనగా అతని యొక్క కర్మలన్నీ కూడా నిష్కామ కర్మలైపోతాయి.
అహంకారము సమూలంగా తీసివేయబడుతుంది. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఐ. అటువంటి వాణి స్థితప్రజ్ఞులు ఆనండి, జీవన్ముక్తులు అనండి. వారిలో పై రెండు విశేష గుణాలు ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు మనకు కావలసింది ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచం తాలూకు అన్ని పనులు ధర్మానుకూలంగా చేసుకుంటూ రోజులోని 24 గంటలు ఆ భగవంతుని జ్ఞాపకంలో ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా నిరంతరము భగవద్ధ్యానంలో ఉంటూ నిష్కామకర్మ అలవాటవుతుంది అనేది కావాలి. ఈ మహాత్ములు సద్గురువులు వారి జీవితంలోనే జీవన్ముక్త స్థితిని పొందియుండి మన నిమిత్తం కొన్ని సులువులు ఉపాయాలు తెలియపరిచారు. ఒకవేళ మనం కనుక వారు తెలియపరిచిన సులువులు ఉపాయాలు తెలుసుకొని పాటించగలిగితే ఈ మార్గము చాలా సరళము సుగమము అయిపోతుంది అనుటలో సందేహము లేదు. ప్రతి వ్యక్తి తన సంతానము కొరకు కొన్ని ఉపాయాలు సులువులు తెలియపరిచి వెళుతూ ఉంటాడు. ఒక వ్యాపారస్తుడు తన వ్యాపారంలోని సులువులను తన సంతానానికి వారి వ్యాపారంలో ఇబ్బందులు రాకుండా సులువుగా సాగిపోయేందుకు ఉపాయాలు చెప్పిపోతూ ఉంటాడు. దానివలన తన సంతానం ఎక్కువ కష్టపడవలసిన అవసరం ఉండదు. అలాగే ఒక వైద్యుడు తన కుమారుడు కూడా ఒక వైద్యుడైతే ఆసుపత్రి నడపడంలో ఏ విధమైన ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకు ఎన్నో ఉపాయాలు చెబుతూ ఉంటాడు. ఇలాగే ఒక ఇంజనీర్ కూడా తన కుమారునికి ఉపాయాలు చెబుతాడు. అదేవిధంగా మన సద్గురువులు మన మహాత్ములు కూడా ఏ విధంగా మనము మన మార్గాన్ని అతి సులువుగా అనుసరించగలము, ఏ విధంగా మనకు సులువుగా 24 గంటల భగవద్ధ్యానం ప్రాప్తిస్తుంది, ఏ విధంగా నిష్కామ కర్మ ప్రాప్తిస్తుంది అనే విషయాల గురించి కొన్ని ఉపాయాలు మన కోసం చెప్పారు. ఈ ఉపాయాలని సులువుల్ని నేను మీ ముందుంచుతున్నాను. మరో విధంగా నాకు నేను పునశ్చరణ చేసుకుంటున్నాను. దీనివలన నాకు కూడా లాభం కలుగుతుంది. ఏమంటే నేను ఎంతవరకు పాటిస్తున్నాను, ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా, ఇంకా ఏమైనా అభివృద్ధి చేసుకోగలనా అనే విషయాలు దీనివలన తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాను. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।